श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टा नुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभा बाधत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु चया मेधा गन्धर्वेषु चयन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सामां मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामां मेधा सुप्रतीका जुषन्ताम् मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च আজকের মনন সপ্তম অধ্যায় ষোড়শতম শ্লোক অর্থাৎ 16 নম্বর শ্লোক আমি পড়ছি चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन
তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। আবার পড়ছি। চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনাঃ সুকৃতিনোর্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। খুব সুন্দর শ্লোক। এখানে ভগবান বলছেন যে আমার ভজনা কারা করেন, অর্থাৎ ভজনা ভক্তি যে ধাতু থেকে, ভজ ধাতু থেকে, ভজনা শব্দটাও সেখান থেকেই, যে আমাকে ভক্তি করেন কারা, আমাকে ভজনা করেন কারা। সেই প্রসঙ্গে উনি বলছেন যে চতুর্বিধা ভজন্তে মাম জনাঃ সুকৃতিনঃ, মানে চতুর্বিধাঃ, হে অর্জুন, চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাম ভজন্তে। চতুর্বিধা মানে 4 ধরনের। সুকৃতিনঃ, সুকৃতিনঃ মানে যাদের মঙ্গলজনক কৃতি আছে, অর্থাৎ পুণ্য কৃতি আছে, পুণ্য কর্ম আছে, অর্থাৎ আগে যারা সুকর্ম করেছেন তারা হলেন সুকৃতি। সেই রকম শোভন সুন্দর কর্মফল যাদের আছে তারা হলেন সুকৃতি। যদি শোভন কর্মফল না থাকে, পূর্বে সুন্দর কর্ম করা না থাকে, তাহলে তো তার আর ঈশ্বর ভজনাতে মন আসবে না। যেমন আমি বলি যে এই যে উপাসনাতে আপনারা যুক্ত আছেন, আপনারা প্রতিনিয়ত আহ উপাসনা করে যাচ্ছেন, এটা তো স্বাভাবিকভাবে সবার মধ্যে কিন্তু আসে না। এটা এর জন্য আপনাদের পূর্বজন্মের কর্ম আছে, ইহজন্মের কর্ম আছে, না হলে আপনারা কন্টিনিউ করতে পারবেনই না। এত সহস্র বাধা আসবে যে তার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার মনে হবে ঠিক আছে, এটা না করলেও চলে। তো সুতরাং সুকৃতিনঃ, চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ, 4 ধরনের পুণ্য কর্মা, 4 ধরনের শোভন কর্মবিশিষ্ট জনাঃ মানুষেরা মাম ভজন্তে, আমাকে ভজনা করেন। এবং যারা সুকৃতি তাদের কিন্তু জীবনেও সেটা প্রতিফলিত হয়। যারা সুন্দর কর্মবিশিষ্ট হন তাদের জীবনে সেটা প্রতিফলিত হয় কিভাবে? আহ তাদের মানসিকতার মাধ্যমে, তাদের যে অন্তর মানস আছে, ইনার মাইন্ড, সেটা কিন্তু একটু অন্য ধরনের হয়। দেখুন, জন্মগ্রহণ যখন আমরা করেছি, সেখানে ইহজাগতিক যে ঝামেলাগুলো সেগুলো থাকবেই। শরীর আছে, শারীরিক অসুস্থতা থাকবেই। তো সেই অনুসারে বাইরের ছোটাছুটি আছে, সেই অনুসারে বাইরের মানুষের সাথে ডিলিংস আছে, এতটুকু অব্দি সব ঠিক আছে। কিন্তু তারপরেও সাধকের একটা অন্তর মানুষ থাকে, যাকে সে নিয়মিত লালন পালন করে, যাকে সে নিয়মিত ঘষা মাজা করে পরিশুদ্ধ করে, যাকে সে নিয়মিত প্রজ্ঞার আলোতে স্নাত করে। সেই অন্তর মানুষকে সে কিন্তু সবসময় আনন্দময়, সবসময় শান্ত, স্নিগ্ধ রাখে। বহির্মন দিয়ে সে সমস্ত জগৎ পরিচালনা করছে, মানে জাগতিক কাজ সমস্ত পরিচালনা করছে, কিন্তু অন্তর মানুষকে সে কখনো বিক্ষিপ্ত হতে দেয় না। সুকৃতির কিন্তু এই একটা লক্ষণ, এই একটা পাওয়া যায়। মানে ভালো মানুষদের সাথে আপনি যখন কথা বলবেন না, আপনি কিন্তু ওই অন্তরের যে স্নিগ্ধতা,
সেটা কিন্তু অনুভব করতে পারবেন। কেউ হয়তো দারুণ কথা বলে, কিন্তু কিছুক্ষণ কথা বলার পরে কিন্তু আপনি তার নিঃসারতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু কেউ হয়তো একদম কথাই বলে না, বা হয়তো খুব কমই কথা বলে, কিন্তু তিনি যদি সুকৃতি হন, তার কিন্তু ওই অন্তরের শুদ্ধি আপনাকে কিন্তু স্পর্শ করবেই। ঠিক আছে? তো চতুর্বিধাঃ সুকৃতিনঃ মাম ভজন্তি। কারণ তার জন্যই তো তারা ঈশ্বরকে ভজনা করার আ প্রবৃত্তি, প্রবণতা লাভ করেন। না হলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি চট করে আসে না। সম্ভব নয়। আপনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন না, এমনিতেই আ ভক্তি চলে আসবে অত সহজ নয়। ওটা সুকৃতি, শোভন কর্মা হলে তবেই সেটা সম্ভব। তো এই ৪ ধরনের সুকৃতি কারা? যারা ভগবান বলছেন তাকে ভজনা করেন, তাকে ভক্তি করেন। খুব সুন্দর বলেছেন। আর তো জিজ্ঞাসুহু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। তো জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। ভরতর্ষভ মানে ঋষভ শব্দের অর্থ হচ্ছে ষাঁড়। কিন্তু ঋষভ শব্দের আরেকখানা অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। তো ভরত ঋষভ মানে ভরতকুলের ষাঁড়। মানে ভরতকুলের ষাঁড় নয়, ভরতকুল শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ ভরতকুলে অনেকে আছে, তাদের মধ্যে হে অর্জুন তুমি শ্রেষ্ঠ। তাই দেখুন মাঝে, মাঝে বলা হয় ভারত, ভারত মানে ভরত বংশজাত। তো এই ভরতকুল শ্রেষ্ঠ হে অর্জুন, ৪ ধরনের সুকৃতি পুণ্য কর্মা মানুষজন আমাকে ভজনা করেন। তারা হলো আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী আর জ্ঞানী। তো এগুলোর মানে কি? তো শঙ্করাচার্য বলছেন আর্ত শব্দের অর্থ কি? আর্তি পরিগৃহীতঃ। আর্তঃ মানে মোদ্দা কথা বিপৎপতিতঃ। মানে যার যে বিপদে পড়েছে। কিভাবে বিপদে পড়েছে? শঙ্করাচার্য বলছেন তস্কর ব্যাঘ্র রোগাদিনা অভিভূতঃ আপন্নঃ। তস্কর মানে চোর, ব্যাঘ্র মানে বাঘ, রোগ মানে বিবিধ রোগ। মানে হতে পারে যে চোরের কবলে পড়েছে। আগেকার দিনে তো চোর ডাকাত ছিল। আর শঙ্করাচার্য তো পুরো ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। ফলে উনি যে চোর ডাকাতের পাল্লায় পড়েননি তা তো নয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন। তারপরে হচ্ছে হিংস্র পশু। আগেকার দিনে প্রবাস করতে হতো, বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করতে হতো। মাঝে কিন্তু এই সকল হিংস্র প্রাণীদের কবলে আসতেই হতো। অনেক মানুষ মারা যেত। আর তারপরে রোগ তো আছেই। কলেরাতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বসন্ততে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। আমরা এসব শুনেছি। তো এইরকম চোর, বাঘ, রোগ বা এখনকার দিনের যে বিপদগুলো আছে, এখন তস্করও আছে বটে। এখন অনলাইন ফ্রড করে, ফাইন্যান্স মানে ব্যাংকিং ফ্রড করে। বাঘ হয়তো নেই এখন। মানে বাঘ আছে, কিন্তু আমরা অতটা তাদের সংস্পর্শে নেই। রোগ তো আছে। তো আরো বিবিধ আ আপদ আছে। ঠিক আছে? সেই আপদগ্রস্ত যারা, তারা আর্ত। তারা ঈশ্বরকে কেন ভজনা করে? যাতে সেই বিপদ থেকে তারা মুক্ত হন। ঠিক আছে? তো দেখবেন কেউ বিপদে পড়লে তো ঈশ্বরকে স্মরণ করে। ঠিক আছে? ঈশ্বরকে ভজনা করে। বিপদপতিতঃ। আমরাও করে থাকি। তো বিপদে পড়লে অনেকে ভাবে যে আমি শুধুমাত্র বিপদে পড়লেই ভগবানকে স্মরণ করি। চিন্তা করবেন না। আপনি বিপদে পড়লে ভগবানকে স্মরণ করেন, কারণ আপনি সুকৃতি। মানে আপনার মধ্যে শোভন কর্ম আছে, তাই ওটা খারাপ কোনো জিনিস নয়। ভগবান নিজে বলছেন দেখুন। তো আর তাহা যে বিপদ বিপদে পড়েছে, সে ঈশ্বরের ভজনা করে। আর দ্বিতীয় কি বলা হচ্ছে? জিজ্ঞাসুহু। জিজ্ঞাসুহু মানে কি? যার জিজ্ঞাসা আছে, যার জানার ইচ্ছা আছে। কি জানার ইচ্ছা আছে?
শঙ্করাচার্য বলছেন ভগবত তত্ত্বম জ্ঞাতুম ইচ্ছতি ইয়ঃ, যে ভগবত তত্ত্ব জানার ইচ্ছা করে সেও ভগবানকে ভজনা করে। কারণ স্বাভাবিক, ভগবানকে ভজনা না করলে ভগবত তত্ত্ব জানবে কি করে? তাই সে ভগবানকে ভজনা করে যে, হে ঈশ্বর, আমি তোমার স্বরূপ জানতে চাই, তোমার মহিমা জানতে চাই। সে প্রতিনিয়ত ভগবত চিন্তন করে, সে প্রতিনিয়ত ভগবানের লীলা স্মরণ করে, তার নাম জপ করে। ঠিক আছে? সে জিজ্ঞাসু, সে ভগবত তত্ত্ব জানতে চায়। তো আমরা আহ ভারতীয়রা, আমরা চিরকালই কিন্তু একটু আহ প্রশ্নের সামনেই সবকিছুকে রাখি। মানে আমাদের প্রশ্নহীন আনুগত্যটা কিন্তু আমাদের নেই। ফলে এখানে প্রচুর সিকার্স আছে। মানে যারা অনুসন্ধান করছেন, যারা ভগবত তত্ত্ব অনুসন্ধান করছেন নিরন্তর, তারা উদ্ধত নন, তারা ট্যাঁস নন, কিন্তু তারা অত্যন্ত বিনীত। তারা কিন্তু অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন, সত্যের অনুসন্ধান করে যাচ্ছেন। এমনকি আহ ঈশ্বরকেও তারা একটু যুক্তি দিয়েই বাজিয়ে নিতে চান। ফলে ভগবত তত্ত্ব জানার ইচ্ছা, মানে এখানে কিন্তু একবারও বলা হচ্ছে না ভগবত তত্ত্ব যারা বিশ্বাস করতে চান সে তো বই পড়লেই হয়ে যাবে। সত্যি সত্যিই জানার ইচ্ছা তাদের। তো তারা প্রকৃত ভগবত তত্ত্ব জানতে চান। ফলে তাদের তাদের শুধুমাত্র বই পড়লে হয় না, নিরন্তর ভগবত চিন্তন করতে হয়। অনেকের সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখতে চান, তো তার জন্য সেইভাবে তারা সাধনা করেন। ঠিক আছে? তাহলে আর্তহ জিজ্ঞাসুহু, আর একজন তো আছেই অর্থার্থী, যার টাকার দরকার। এইবারে যার টাকার দরকার সে ভগবানকে ভজনা করে, এটা দুই ভাবে হতে পারে। যার টাকার দরকার সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে যে, হে ঈশ্বর, আমাকে অর্থ দাও। অর্থ মানে শুধু টাকা পয়সা নয়, সম্পদ। যে আমাকে সম্পদ দাও। এবং এটা কিন্তু খারাপ নয়, জানেন তো? মানে অনেকে ভাবেন যে টাকা পয়সা ব্যাপারটা খুব একটা ভালো জিনিস নয়, এমনটা কিন্তু নয়। আমাদের ভারতবর্ষে টাকা পয়সাকে কখনো সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আপনি অতীতের দিকে তাকালে সেখানে দেখবেন কোনো শ্রেষ্ঠী বা কোনো ধনী ব্যক্তির নাম ইতিহাসে নথিবদ্ধ নেই। কিন্তু ত্যাগী সন্ন্যাসীদের নাম নথিবদ্ধ আছে। ভালো রাজাদের, এমনকি দুষ্ট রাজাদেরও নাম নথিবদ্ধ আছে। কারণ ভারতবর্ষে কখনোই ভোগকে বিশাল গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাহলে ভারতবর্ষে এত সম্পদ এলো কোথা থেকে? কারণ ভারতবর্ষের মানুষজন বোকা ছিল না। সম্পদ তারা ঠিকই অর্জন করত, কিন্তু সচেতন ভাবে। বলা হয় যে অজরা মারবত প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাম অর্থম চ চিন্তয়েৎ, যেন আমি কোনোদিন বুড়ো হব না, যেন আমি কোনোদিন মরবো না, এইরকম ভেবে নিয়েই বিদ্যা এবং অর্থ অর্জন করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞান এবং টাকা পয়সা অর্জন করতে হয়। বুড়ো বয়সেও জ্ঞান এবং টাকা পয়সা অর্জন করতে হয়। কারণ মনে হতে পারে মরেই তো যাবো, এত পড়ে কি হবে? বলছে না, এমন ভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হয় যেন তুমি কোনোদিন মরবে না, যেন কোনোদিন বুড়ো হবে না। কেমন ভাবে অর্থ অর্জন করতে হয়? মরেই তো যাবো, আর টাকা পয়সায় কি হবে, এরকম বললে হবে না। অর্থ অর্জন করতে হবে একদম সৎ উপায়ে, পরিশ্রমের সাথে অর্থ উপার্জন করতে হবে। কারণ আমি এই জায়গাটাকে অন্যভাবে দেখি। সেটা হচ্ছে যে যদি আপনার অন্য উপায়ে ইন্সপিরেশন চলে এসেছে, মানে আপনি একটা কাজ এমনিই ভালোভাবে করতে পারেন, তাহলে আপনার প্রয়োজন নেই। মানে
মনটাকে টাকার দিকে ঢোকানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি আপনার মধ্যে প্রচুর অলসতা আর সামনে কোনো ইনসেনটিভ খুঁজে পাচ্ছেন না যে প্রচুর বড় কাজ করবেন বলে বা ছোট, ছোট কাজ নিয়মিত করবেন বলে, টাকা খুব ভালো ইনসেনটিভ। মানে টাকা রোজগার করছেন আ পরিশ্রম করে, তখন দেখবেন আরো পরিশ্রম করতে ইচ্ছে যায়। সুতরাং অর্থ খারাপ জিনিস নয়। কিন্তু মানে খুব সচেতনভাবে যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা সম্পদ রক্ষা করেছেন, তো সেইরকম ভাবেই কিন্তু সম্পদ অর্জন এবং রক্ষা করতে হবে। বর্তমানে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের নেতা-নেত্রীরা যারা প্রচুর টাকা-পয়সা চুরি করেছিলেন, ধনী হয়েছেন বটে, কিন্তু সম্মান তাদের ধুলোয় মিশে গেছে। কালের নিয়ম। তো খুব সচেতনভাবে আ সৎ পথে অর্থ উপার্জন করতে হবে এবং যারা অর্থ উপার্জন করে বা অর্থ চায় তারা কিন্তু একদমই খারাপ নয়। তারা পরিশ্রম করে অর্থ চাইছে। তারা জানে যে অর্থের মাধ্যমে আ ভগবৎ দর্শন হবে না। কিন্তু অর্থ দিয়ে ১০ জন মানুষের তো কল্যাণ করা যাবে। অর্থ দিয়ে ১০ টা সমস্যার তো সমাধান হবে। ঠিক আছে? তো অর্থ দিয়ে হয়তো অনেক সময় সুখ হয় না। কিন্তু দুঃখ নিবারণ নিশ্চিন্তে হয়। এটুকু ধরতে পারেন। সুতরাং অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা উচিত নয়। কারণ অর্থার্থী সে কিন্তু খারাপ লোক নয়। যে অর্থ উপার্জন করতে চাইছে সে খারাপ লোক নয়। আমাদের সমাজে এরকম একটা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ধনী মানেই নিশ্চয়ই বদমাশ লোক। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। কেউ তো সৎ পথেও ধনী হতে পারে। ঠিক আছে? সঠিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করেও ধনী হতে পারে। ধনী মানেই খারাপ লোক এমনটা কিন্তু নয়। তো ঈশ্বর বলছেন, এখানে ভগবান বলছেন যে অর্থার্থী যে টাকা-পয়সা চায় সেও কিন্তু আমার ভজনা করে। আর শেষে বলা হচ্ছে কি? জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। যার জ্ঞান হয়ে গেছে, যে তত্ত্ববিদ সে জিজ্ঞাসু নয়। জিজ্ঞাসু ভগবত তত্ত্ব জানার জন্য ভগবানের ভজনা করে সে তো বুঝলাম। যে জ্ঞানী, সেই জ্ঞানীও কিন্তু সে জানে যে মানে ঈশ্বর ছাড়া আর তো কিছু নেই। ঠিক আছে? তো খুব সুন্দর ঠাকুর বলেছেন যে, ঈশ্বর যদি না থাকে তাহলে জীবনের কোনো মূল্যই নেই। ঈশ্বর তো আছেন এবং আ যে জ্ঞানী সে একদম ভগবতমুখী থাকে। সে ভগবানকে ভজনা করে। সে কোনো ঝামেলায় পড়েছে বলে ভগবানকে ভজনা করছে, কিছু জানার ইচ্ছা আছে বলে ভগবানকে বিছানা আ ভগবানকে আ ভজনা করছে বা তার প্রচুর আ টাকা-পয়সা দরকার আছে তাই ভগবানকে ভজনা করছে, এমন কিন্তু নয়। সে জানে যে ভগবত তত্ত্ব ছাড়া কিছুই নেই। সমস্ত জগৎ তার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তিনিই পালন করছেন। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আ ভগবতময় হয়ে আছে। তার কাছে তো ২য় কোনো উপাস্য বা আলোচ্য তত্ত্ব থাকতেই পারে না। যে জ্ঞানী সেও ভগবানকে ভজনা করে। তাই ভগবান খুব সুন্দর করে বলছেন যে, "চতুর্বিধা সুকৃতিনা" ৪ ধরনের সুকৃতি তারা আমাকে ভজনা করে। ৪ ধরনের ভালো কর্মবিশিষ্ট মানুষ আমাকে ভজনা করে। আমাকে ভক্তি করে। কারা? যারা বিপদে পড়েছে, যারা জিজ্ঞাসু, ভগবত তত্ত্ব জানতে চায়, যারা টাকা-পয়সা চায় এবং যাদের জ্ঞান হয়ে গেছে। এইরকম মানুষেরা আমাকে ভজনা করে। তো খুব সুন্দর বলেছেন। আ প্রত্যেকটা কথার মধ্যে ভেতরে, ভেতরে অনেক কথা লুকিয়ে থাকে। তো আমাদেরকে সেই কথাগুলো সাধ্যমত বুঝে নিতে হবে শাস্ত্রের প্রেক্ষিতে। কারণ স্বামীজি সবসময় বলেন যে, আদর্শকে আমাদের স্তরে নামানো নয়, আমাদেরকে নিজেদেরকে আদর্শের স্তরে নিয়ে যেতে হবে। ঠিক আছে? তো বেশ তাহলে আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।